Hello students, we are discussing the example of the change of variable in double integral by Jacobian. So in last lecture we have discussed general method of change of variable by Jacobian and we have discussed one example related to it. And I have you given one example in homework. I hope you completed this example. Now we discuss the second example. So in second example, we have given evaluate the double integral. Double integration R function is x square plus y square dx dy, where region is this square bounded by line y is equal to x, y is equal to minus x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 2. So here we solve this example using the transformation method. So as we know, our first aim to find the value of x and y. મિત્રો જે રીતે આપણે આગળના એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કર્યા છે એ જ રીતે આ એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરીશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો આપણને ટ્રાન્સફોર્મેશન આપેલા નથી, મીન્સ ડાયરેક્ટ આપણને યુ અને વી ફોર્મ આપેલા છે નહીં. તો એ આપણે એ રીતે ચૂઝ કરવાના છે. તો આપણે કઈ રીતે ચૂઝ કરી શકીએ આપણા હાથમાં છે. આ મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે આપણે ઇક્વેશન છે એને ઓબ્ઝર્વ કરી. So first equation we have given y is equal to x, so we rearrange in this form x minus y is equal to 0. Second equation we have given y is equal to minus x, so this equation we write in this form x minus y is equal to 0. How to write? Here you can see this equation x minus y is equal to 2. This is the second equation, ready? So first equation x minus y is equal to 0 and x minus y is equal to 2, and second equation we see y is equal to minus x, so we can write in x plus y is equal to 0, and second one is the x plus y is equal to 2. તો આ મિત્રો આપણા જે ચાર ઇક્વેશન છે એમાંથી બંને ઇક્વેશનની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સેમ હશે. સો નાવ યુ કેન ટેક x minus y is equal to u and x plus y is equal to v, or you can also choose x minus y is equal to v and x plus y is equal to u. So it's our end. So but here we choose x minus y is equal to u and x plus y is equal to v. તો મિત્રો આપણે x બરાબર x minus y is equal to u choose કરી છે, ready? So u is equal to 0 to u is equal to 2, so this is the limit of u, and x plus y here we choose the v, so v is equal to 0 to v is equal to 2, so we directly get the limit. But now for Jacobian, here we convert our equation in a form of u and v. That means here we find the value of x and y. How to find? Just solve the equation, ready? So now we take x minus y is equal to u and x plus y is equal to v. મિત્રો આપણું જે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી છે ત્રણ સ્ટેપમાં સોલ્વ કરી છે, રેડી? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક્સ અને વાયની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી છે, ત્યારબાદ જેકોબિયન ફાઇન્ડ કરી છે અને ત્યારબાદ લિમિટ. સો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે એક્સ અને વાય ફાઇન્ડ કરવા છે, રેડી? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી સોલ્વ બોથ ધ ઇક્વેશન. ફર્સ્ટ one time we doing addition and one time we doing the subtraction of both the equation. We get the value of x and y. You can easily see this. So we get value of x is equal to u plus v by 2 and y is equal to v minus u by 2. You can easily find this value, ready? Now in second step we find the Jacobian. So as we know how to find the Jacobian is determinant of del x upon del u, del x upon del v, del y upon del u and del y upon del v. Now you can just find directly. મિત્રો દરેક વખતે અલગ અલગ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર છે નહીં, તમે ડાયરેક્ટલી પણ ડિટર્મિનન્ટ અંદર વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકો છો. ફર્સ્ટ વેલ્યુ છે મિત્રો del x upon del u. ધેટ મીન્સ આપણું જે ફંક્શન x છે એનું પાર્શિયલ ડિફરન્સિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ u કરવાનું છે. તો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ u કરી મિત્રો તો શું થશે? 1 plus 0 upon 2. So value of del x upon del u is 1 upon 2. Now we're doing with respect to v, then answer is the 0 plus 1 upon 2. Answer is the 1 upon 2. Now you can see here. Now in second row, here we're doing partial differentiation of function y with respect to u first of all. So function is v minus u upon 0. So answer is the 0 minus 1 by 2. So value is minus 1 upon 2. And with respect to v, answer is the 1 minus 0 by 2. That means 1 upon 2. So you can directly write down the value all of indeterminate, ready? Now just solve this. 1 upon 2 into 1 upon 2 minus minus plus 1 upon 2 into 1 upon 2. So we get the Jacobian is 1 upon 2. So you can easily see, and mode of Jacobian is also 1 upon 2. So here we solve our second step. Now in third step we can directly write down the limit. As we know, we take x minus y is equal to u, so x minus y is equal to 0 and x minus y is equal to 2 we have given, and x minus y we have choose
u. So u is equal to 0 to u is equal to 2. And in second case, x plus y is equal to 0 to x plus y is equal to 2. That means v is equal to 0 to v is equal to 2. So now you can write down the limit. So our u running from 0 to 2 and v running from 0 to 2. So both the limit are same. Now we can easily convert. So here we apply our formula. Now double integration our function is x square plus y square dx dy is equal to, both the limit are same, 0 to 2, 0 to 2. Now here we see, now we substitute the value of x and y. મિત્રો આપણું જે ઇક્વેશન x અને y માં છે એને આપણે u અને v ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો આ મિત્રો આપણને જે ફંક્શન આપેલ છે કોણ આપેલ છે, x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર આપેલા છે. તો આપણી પાસે મિત્રો x સ્ક્વેરની વેલ્યુ નથી પણ x ની વેલ્યુ છે. રેડી, v over x is equal to u plus v by 2 and y is equal to v minus u by 2. So substitute this value in our equation. So our equation converted in a form of u and v. Now you can easily see here. So here x replaced by u plus v by 2 whole square and y square replaced by v minus u upon 2 whole square. We already find the value of x and y, just substitute here. And Jacobian is nothing but the 1 upon 2. So don't forget to multiply this Jacobian. Otherwise you get the wrong answer. So here we multiply our Jacobian 1 upon 2 into dv du. Now we just simplify. Here we get 1 upon 4 plus 1 upon 4 take outside, and here we already multiply 1 upon 2. So total 1 upon 8 take outside in all this term. So here 1 upon take outside. Now integration 0 to 2, integration 0 to 2. Here we apply our u plus a plus b whole square and a minus b whole square. Just give the simplification. You can see easily. U square plus 2uv plus v square minus 2uv plus v square into dv du. Now just simplify here. Here plus u square 2u square and v square plus v square 2v square and plus 2uv minus 2v just cut. So just remain the function is 2u square plus 2v square into dv du. Now we're doing integration first of all our function with respect to v. So at that time our 2u square counted as the constant. Now take 2 outside in all this term and here 1 upon 8. So just remain the term 1 upon 4 and integration 0 to integration 0 to function is u square plus v square dv du. Now we just doing the integration with respect to v. So integration of v square as it is into integration of 1 is v plus v cube by 3 and limit is 0 to 2 into du. Now we substitute the limit at a place of v. So u square into 2 plus here v cube, that means 2 cube by 8 upon 3, and lower limit is the 0, then whole term is the 0. So not need to write here. Now we just simplify here. 1 upon 4 as it is. Now we're doing integration of function with respect to u. So 2 as it is. Integration of u square is e cube by 3 plus 8 upon 3 into u. Limit is 0 to 2. Now substitute the limit and just give simplification. You get the answer 8 upon 3. So this is the solution of this second one. So now you can see here how to choose the value of u and v. Just arrange the equation. Then after that 2 equations are same. Ready? So first equation say u and second equation say v. Or you can also say v and u, is your choice. So in this way we can solve this type example whenever you given the equation of the lines. મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ 1 2 3 જોઈએ એ દરેકમાં આપણને લાઇનના ઇક્વેશન ઓલરેડી આપી દીધા હતા. રેડી? બટ હવે મિત્રો આપણે એવા એક્ઝામ્પલ જોઈશું કે જેમાં આપણને લાઇનના ઇક્વેશન આપેલા ન હોય અને ખાલી કોઓર્ડિનેટ આપેલા હોય. રેડી? ત્યારે મિત્રો ટ્રાન્સફોર્મેશનની મદદથી કઈ રીતે આપણે એવા એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરી શકીએ. સો નાવ વી સી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. This example I have already given you in homework. I hope you completed this example number 3. Now we discuss our next example. In next example we have given evaluate double integration r. Function is x dx dy. Our function is so simple, just given the x. What is the next? Where region is the bounded by the triangle vertices are 0 0 1 0 and 1 1. Using the transformation x is equal to u and y is equal to uv. Now in this example our region bounded by the triangles, but here we have not given the equation of the lines, but here we have given the transformation x is equal to u and y is equal to uv. મિત્રો આપણને ટ્રાન્સફોર્મેશન આપી દીધું છે. રેડી? x બરાબર u ચૂઝ કરવાનું છે અને y બરાબર uv. રેડી? and our region bounded by an xy plane by the triangles whose vertices are 0 0 1 0 and 1 1. so first of all મિત્રો આપણે જે x અને y ના ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાના હોય છે. રેડી? એ આપણને ઓલરેડી ઇક્વેશન આપી દીધા છે, x બરાબર u અને y બરાબર uv. રેડી? ધેટ મીન્સ આપણું જે x છે મિત્રો u નું ફંક્શન છે, uv નું, અને y પણ uv નું ફંક્શન છે.
તો આ મિત્રો આપણે ફંક્શન ફાઇન્ડ કરવાના જરૂર છે અને ડાયરેક્ટ આપણને ઇક્વેશન આપી દીધા છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો આપણને જે રિજિયન આપેલો છે એ આપણે ડ્રો કરી લઈએ અહીંયા. રેડી? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડ્રો અવર રિજિયન ઇન XY પ્લેન. આપણો જે મિત્રો રિજિયન બાઉન્ડેડ થાય છે ટ્રાયંગલ છે જેના વટાઈ છે 0 0 1 0 and 1 1. સો યુ કેન ઇઝીલી ડ્રો ધીસ બાઉન્ડેડ રિજિયન ઇન XY પ્લેન. જસ્ટ ડ્રો ધી vertices and draw the region. So this coordinate is 0 0, this coordinate is 1 0, this coordinate is the 1 1. Now to draw the region, so here we just draw the lines. So here we draw the one line passes through the point x is equal to 1. So equation of this line is x is equal to 1. Now second our point is the, and you can see here our triangle bounded by the vertices. First of all here we draw the triangle 0 0 to 1 0, 1 0 to 1 1 and 1 1 to 0 0. So this is the bounded region. Now to find the equation of lines, that means this is the vertical line passes through the point 1 0 whose equation is x is equal to 1. Now you can see this is the line passes through the point origin 0 0 and whose equation is x is equal to y as we know already. So our region bounded by the lines x is equal to 1, x is equal to y, and third equation now you can see this is the x axis. આ પણ મિત્રો આપણો રિજિયનનો જ પાર્ટ છે. રેડી? એના વડે આપણો રિજિયન બાઉન્ડેડ થાય છે જે એક્સ એક્સિસ છે જેનું ઇક્વેશન થશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. દેટ મીન્સ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો હવે મિત્રો આપણી પાસે ઇક્વેશન પણ અવેલેબલ છે લાઇનના. રેડી? ઇન XY પ્લેન. સો ઇન XY પ્લેન અવર રિજિયન બાઉન્ડેડ બાય ધી લાઇન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ y એન્ડ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અને મિત્રો આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણી રીતે ચૂઝ કરવાનું છે નહીં. આમાં આપણને ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે જેમાં આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન u બરાબર x છે, x ચૂઝ કરવાના છે અને y બરાબર આપણને આપેલા છે u. રેડી? સો નાવ ટુ ફાઇન્ડ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જેકોબિયન. હવે મિત્રો આપણે જેકોબિયન ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણી પાસે x અને yના ફંક્શન હોવા જોઈએ જે આપણને ઓલરેડી ક્વેશ્ચનની અંદર આપેલા છે. રેડી? તો આ મિત્રો આપણે જે સોલ્યુશનની શરૂઆત થશે ડાયરેક્ટ સેકન્ડ સ્ટેપથી થશે. રેડી? હિયર વી હેવ ગિવન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ u એન્ડ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ uv. સો ફર્સ્ટ ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ ધી જેકોબિયન. રેડી? તો આ મિત્રો ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે જે આપણો રિજિયન છે એ ડ્રો કરેલ છે અને ત્યારબાદ જે રિજિયન કઈ કઈ લાઇન વડે બાઉન્ડ થાય છે મિત્રો એના ઇક્વેશન લખ્યા છે x બરાબર 1, y ઇઝ ઇક્વલ 0 અને x ઇઝ ઇક્વલ ટુ y. Now in second step here we find again Jacobian. So here we want the equation of x and y. We have already given in equation x is equal to u and y is equal to uv. So now we again write the formula of the Jacobian. First we find the value of del x upon del u. So we have given x is equal to u and to find del x upon del u. So partial differentiation of u with respect to u is 1. So answer is the 1 first value. Now in second, function x is equal to u and we doing partial differentiation with respect to v. But our function not contain any terms of v. So integration of u with respect to v. So at that time u count as the constant. Its differentiation becomes this 0. So value of del x upon del v is 0. Now you can see here. Now we doing partial differentiation of v with respect to y of with respect to u. So at that time derivative of u becomes the 1 and v multiply as it is. Ready? So answer is the v. Now we can see here and del y upon del v. Del y upon del v. So at that time u as it is and differentiation of 1 is v is 1. So answer is the u. Now you can see here. So here we write the value 1 0 vu. Now we solve this. So 1 into u and minus v into 0 0. So that means u. That means our Jacobian is u. તો એક્ઝામ્પલમાં મિત્રો આપણે જેકોબિયન મળે છે u. સો now we find the limit. તો આપણને મિત્રો જેકોબિયન મળી ગયો છે. હવે થર્ડ સ્ટેપની અંદર અગત્યનો પોઈન્ટ છે આપણે લિમિટ ફાઇન્ડ કરવાનો. રેડી? સો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ લિમિટ. નાવ યુ કેન સી હિયર હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ લિમિટ. રેડી? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી રાઇટ અવર 3 ઇક્વેશન્સ. મિત્રો એક્ઝામ્પલમાં લિમિટ આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ એ ખાસ સમજવાનું રહેશે તમારે. રેડી? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો આપણને જે રિજિયન બાઉન્ડેડ મળ્યો છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણને જે ઇક્વેશન આપેલ છે ટ્રાન્સફોર્મેશન. રેડી? વી હેવ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ u and y is equal to uv. This is our transformation. હવે મિત્રો આપણો જે લિમિટ બાઉન્ડેડ થાય છે એ કઈ રીતે બાઉન્ડેડ થાય છે x બરાબર 1, x is equal to y and y is equal to 0. આ મિત્રો આપણા લાઇનના ઇક્વેશન છે. રેડી? હવે મિત્રો આમે તમે જોઈ શકો છો x બરાબર u. ધેટ મીન્સ x બરાબર કોણ છે u છે અને x બરાબર કોણ છે 1. ધેટ મીન્સ x is equal to 1 implies u is equal to 1. તો મિત્રો u ની આપણને ફર્સ્ટ લિમિટ મળી ગઈ છે u is equal to 1. Now you can see in second equation x is equal to y. Ready? In second equation we have given x is equal to y. Or you can see here
u is equal to 1, then y is equal to, you can write here x is equal to y in second equation, x is equal to y implies. Now we can see here in this equation we have a y is equal to uv. We have a y is equal to uv. Now substitute x is equal to y. So x is equal to uv. And what is the value of x? X is nothing but the u. So we write as the u is equal to uv. So here u cut. So v is equal to 1. So we get the value of v is equal to 1. મિત્રો આપણે યુ અને વીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો આમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુની વેલ્યુ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરીએ? આપણી પાસે એક્સ બરાબર યુ હતા, રેડી? તો એક્સ બરાબર 1 છે તો યુ બરાબર થઈ જશે 1. સેકન્ડ ઇક્વેશન મિત્રો આપણને આપેલું છે એક્સ બરાબર વાય, રેડી? સો વી હેવ અ સબસ્ટિટ્યુટ હિયર એન્ડ વી હેવ અ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુવી. સો સબસ્ટિટ્યુટ વાય રિપ્લેસ બાય એક્સ. So now we can see x is equal to uv and x is nothing but the u. So substitute u is equal to uv. So and u cut, then v is equal to 1. So we get the two value of u and v. Now in third one we have given y is equal to 0. Y is equal to 0. That means we have a y is equal to uv. Ready? Implies 0 is equal to uv. તો મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો u બરાબર 0. That means u is equal to 0 or v is equal to 0. તો મિત્રો આપણને ટોટલ 4 વેલ્યુ મળી ગઈ. u is equal to 1, v is equal to 1, u is equal to 0 to v is equal to 0. That means limit of u is 0 to 1 and limit of v is 0 to 1. તો મિત્રો જ્યારે આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ આપેલા હોય ત્યારે તમારે આ રીતે જે આપણી લિમિટ છે મિત્રો એ ફાઇન્ડ કરવાની રહેશે. જે આપણે લાઇનના ઇક્વેશન આપેલા હતા મિત્રો, લાઇનના ઇક્વેશનો આપણે યુઝ કરીને આપણી લિમિટ ફાઇન્ડ કરેલી છે. I repeat again here in question so you better understand about this, how to solve this. Ready? Now we find the limit. So first of all we have x is equal to 1. That means u is equal to 1 because we have already x is equal to u and y is equal to uv. We have already given transformation. Ready? And y is equal to 0. That means u is equal to 0. Ready? y is equal to u. That means u is equal to 0. તો આમાંથી મિત્રો u બરાબર પણ 0 હોઈ શકે અથવા તો v બરાબર પણ 0 હોઈ શકે. રેડી? So we get the value is equal to 0 or v is equal to 0. And last one x is equal to y. તો આપણે મિત્રો જે થર્ડ લાઇન છે એ યુઝ કરેલ છે x is equal to y and y is equal to uv. So here we substitute y by x. So x is equal to uv. So x replaced by u is equal to uv. So v is equal to 1. So we get the limit of v is 0 less than equal to v less than equal to 1. Now you can see here we get the limit of u is 0 to 1 and v is also 0 to 1. So now we just substitute the limit. Here I have already draw the region but not need to draw the region. Ready? મિત્રો તમારે region ડ્રો કરવાની જરૂર છે ને જો તમે ડાયરેક્ટલી લિમિટ ફાઇન્ડ કરી શકતા હોય તો. રેડી? I will explain later why here we draw this region. Ready? Now we move on our solution. મિત્રો આપણને લિમિટ પણ જડી ગઈ છે. રેડી? સો now we see the solution. Double integration r x into dx dy is equal to, both the limit are 0 to 1, 0 to 1. Function x is nothing but the u. So just write down the u and Jacobian is into dv du. So as we know Jacobian is also we get the u. So integration 0 to 1, integration 0 to 1, u into u dv du. Now 0 to 1, 0 to 1, u into u square into dv du. Now first doing integration with respect to v. So at that time u square count as the constant. So integration of v is integration of 1 is the v. Here we doing with respect to v. So in its limit is 0 to 1. So now we get the next step is integration 0 to 1 u square into du, and integration of u square is e cube by 3, and we apply the limit, we get the answer is the 1 upon 3. So solution of this question is the 1 upon 3. મિત્રો આગળ જે લેક્ચરમાં તમને કીધું એ પ્રમાણે, રેડી? બંને ક્વેશ્ચનમાં મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરી તો આપણને જે વોલ્યુમ છે એ સેમ મળતું હોવું જોઈએ. તો અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો આપણો જે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરેલ છે ટ્રાન્સફોર્મેશનની મદદથી એમાં આપણને વોલ્યુમ મળે છે 1 upon 3. હવે આ જે એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો એને આપણે વિધાઉટ ટ્રાન્સફોર્મેશન સોલ્વ કરી. રેડી? બટ આપણને મિત્રો ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે એટલે ફરજિયાત આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશનની મદદથી સોલ્વ કરવાનો રહે છે. બટ સપોઝ હવે મિત્રો આ જ એક્ઝામ્પલ છે આપણે એને વિધાઉટ ટ્રાન્સફોર્મેશન સોલ્વ કરવો છે. રેડી? તો વિધાઉટ ટ્રાન્સફોર્મેશન સોલ્વ કરવો છે તો આપણી પાસે ખાલી રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી હોવી જોઈએ? આ જે પોઈન્ટ છે મિત્રો આ લાઇન્સનું આપણે કાંઈ કામ છે નહીં. વિધાઉટ ટ્રાન્સફોર્મેશન મિત્રો આપણે જે રીતે ફાઇન્ડ કરી છે ડાયરેક્ટ ઇન્ટિગ્રેશન એ રીતે ફાઇન્ડ કરી અને કમ્પેર કરાવી બંનેમાં આન્સર સેમ મળે છે કે નહીં. લે સો યુ કેન બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધીસ મેથડ. તો મિત્રો આપણી પાસે ઓલરેડી રીજન ડ્રો કરેલો છે XY પ્લેનની અંદર, ખાલી લિમિટ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો લિમિટ ફાઇન્ડ કરવી છે તો ખાલી વર્ટિકલ ટ્રીપ અથવા ઓરિજિનલ ટ્રીપ ડ્રો કરી નાખો. તો એ ટ્રીપને મિત્રો રન કરાવી તો કઈ એક્સિસ પર રન થશે?
एक्स एक्सिस पर तो लिमिट थशे 0 to 1 सो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 वाय ની લિમિટ ફાઇન્ડ કરવી છે મિત્રો તો y બરાબર 0 અને y બરાબર થશે x રેડી સો 0 લેસ દેન ઇક્વલ ટુ y લેસ દેન ઇક્વલ ટુ x તો મિત્રો આપણને xy પ્લેનની આપણને લિમિટ મળી ગઈ છે ડાયરેક્ટ ઇન્ટિગ્રેશન કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે રેડી સો હિયર વી જસ્ટ એપ્લાય ઇન્ટિગ્રેશન r ફંક્શન ઇઝ x dx dy is equal to here I write in this form double integration r x into dx dy first we write the constant limit we get 0 to 1 and next limit is 0 to x and our function is the x our function of limit in the form of x so here we're doing integration with respect to y and after that we're doing with respect to x so now we first doing with respect to y so x as it is and integration of y is the 1 is y and limit is 0 to x into dx now we just simplify this integration 0 to 1 x as it is here we get the value of x and lower limit is the 0 into dx so now we can see here integration 0 to 1 function is the x square dx આનું મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરી તો કોણ થશે x cube by 3 થશે x cube by 3 and limit is 0 to 1 and we apply the limit 0 to 1 we get the answer 1 upon 3 now you can see આપણે જે મિત્રો એક્ઝામ્પલ છે અને xy પ્લેનની અંદર સોલ્વ કરેલ છે રેડી તો એમાં પણ મિત્રો આપણને વોલ્યુમ મળે છે 1/3 અને આ જ એક્ઝામ્પલને આપણે મિત્રો ટ્રાન્સફોર્મેશન બધું સોલ્વ કર્યો જેમાં પણ આપણને આન્સર 1/3 મળે છે રેડી સો યુ કેન સોલ્વ ધ એક્ઝામ્પલ ઇન બોથ ધ વે બટ હિયર વી હેવ given the instruction in question to solve the transformation method that's why we have solved this example using the transformation method so follow the questions what instruction you have given ready હવે મિત્રો જે આપણને લાઇનના ઇક્વેશન યુવી પ્લેનમાં મળ્યા હતા રેડી u is equal to 1 u is equal to 0 v is equal to 0 2 and v is equal to 1 રેડી આ જે ચારે ચાર લાઇનના ઇક્વેશન છે મિત્રો એને આપણે યુવી પ્લેનમાં ડ્રો કરી એ જ ઇક્વેશનને મિત્રો આપણે યુવી પ્લેનમાં ડ્રો કરી તો કોણ થશે આપણો સ્ક્વેર જનરેટ થશે ધેટ મીન્સ આપણો જે મિત્રો રિજિયન હતો XY પ્લેનમાં એ કોણ હતું ટ્રાયેંગલ હતું એ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે જે રિજિયન મિત્રો XY પ્લેનમાં તો ટ્રાયેંગલ હતો પણ એ જ રિજિયન મિત્રો આપણે યુવી પ્લેનમાં કોણ થઈ જાય છે સ્ક્વેરની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય છે બટ આપણને જે મિત્રો વોલ્યુમ મળશે બંને કેસમાં કેવું મળશે સેમ મળશે but not need to draw the region in question ready so you can just directly write down the limit and solve the questions now we discuss the last example of this method what is the example find double integration r function is x minus y whole square sin square x plus y dx dy and prove that pi raised to 4/3 so here printing mistake please correct this here don't write the find ready here write down the prove that મિત્રો એક્ઝામ્પલને પ્રૂફ કરવાનું છે જેમાં આપણને આન્સર pi raised to 4/3 મળતો હોવો જોઈએ રેડી where region is parallelogram whose vertices are pi 0 2 pi 2 pi and 0 pi તો મિત્રો આપણો જે રિજિયન છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે રેડી પેરેલોગ્રામ આપેલ છે રેડી સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હવે મિત્રો આ કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી નથી રેડી but here we solve this example using the transformation and we can easily find and here we can easily prove this examples using the transformation ready how to prove let us see here મિત્રો ટ્રાન્સફોર્મેશન કઈ રીતે ચૂઝ કરવું હવે આ જે એક્ઝામ્પલ છે મિત્રોમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન અહીંયાથી આપણે ચૂઝ કરી શકીએ છીએ આપણને મિત્રો અહીંયા ફંક્શન આપેલ છે x minus y whole square and sin square x plus y so here we choose in this example x minus y is equal to u and x plus y is equal to v તો મિત્રો જ્યારે આ પ્રકાર એક્ઝામ્પલ આપેલો હોય રેડી ત્યારે એમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણે આ રીતે ચૂઝ કરી શકીએ છીએ આપણને જે ફંક્શન આપેલ છે મિત્રો ફંક્શન ઓબ્ઝર્વ કરી તો એમાંથી આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ રેડી સો અને આ જે ક્વેશ્ચન છે મિત્રો એને આપણે જો XY પ્લેનની અંદર સોલ્વ કરવા જાય મિત્રો તો ખૂબ જ કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જશે કારણ કે આપણું ફંક્શન આ તમે જોઈ શકો છો ફંક્શન આપેલું છે આપણને x minus y whole square into sin square x plus y જેનું મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ડાયરેક્ટલી કરી શકશું ને XY પ્લેનની અંદર but if we convert this xy plane function in a uv plane then we can easily solve this example so let us see how to solve this તો મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કેસની અંદર x આપણા જે ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એ ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે તો આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશનના ઇક્વેશન લીધા છે x minus y બરાબર u and v is equal to x plus y that means હવે મિત્રો આપણું ફંક્શન કેવું કન્વર્ટ થઈ જશે x minus y બરાબર u કીધા છે રેડી સો here we write the u square sin
સ્ક્વેર. અહીં થઈ જશે મિત્રો એક્સ પ્લસ વાય બરાબર વી કીધા છે. હવે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, જો ફંક્શનનું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ વી કરી તો એટ ધ ટાઈમ આપણા યુ સ્ક્વેર કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થાય. રેડી? તો આપણે સાઇન સ્ક્વેર વીનું ઇઝીલી આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકીએ. પણ આ જો મિત્રો આપણે એક્સ વાય પ્લેનમાં ડાયરેક્ટ કરવા જઈએ તો આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકશું નહીં, કારણ કે બંને ફંક્શન આપણા મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવી જશે. રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરવા જાય અથવા તો વાય કરવા જાય. રેડી? પણ આપણે યુવી પ્લેનમાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ મિત્રો, તો જ્યારે આપણે રિસ્પેક્ટ ટુ યુ કરી તો ત્યારે આપણા ફંક્શન જે સાઇન વી છે એક કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થાય, અને રિસ્પેક્ટ ટુ વી કરવા માગતા હોય ત્યારે આપણે રિસ્પેક્ટ ટુ યુ કરવા માગી ત્યારે સાઇન વી આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થાય, અને રિસ્પેક્ટ ટુ વી કરવા જાય ત્યારે આપણા યુ કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થાય. તો એ કેસમાં મિત્રો આપણે ઇઝીલી એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ટેક યુ ઇઝ ઇક્વલ એક્સ માઇનસ વાય એન્ડ વી ઇઝ ઇક્વલ એક્સ પ્લસ વાય. હવે મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપને ફોલો કરી. ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણું હશે હંમેશા એક્સ અને વાયની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. રેડી? તો એક્સ અને વાયની વેલ્યુ કઈ રીતે મળશે? તો આપણા મિત્રો સિમ્પલ ઇક્વેશન આવી ગયા, જે રીતે આગળ સોલ્વ કરીએ એ રીતે. રેડી? યુ ઇઝ ઇક્વલ એક્સ માઇનસ વાય એન્ડ વી ઇઝ ઇક્વલ એક્સ પ્લસ વાય. સોલ્વ ધીસ one time doing addition and one time doing the subtraction. You get the value of x and y. After that find the Jacobian. You get the value of Jacobian is the 1/2. So I not explain here. You can easily find this value. હવે મિત્રો આપણે લિમિટ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણને લાઇનના ઇક્વેશન આપેલા છે નહીં, બટ આપણને જે મિત્રો આપેલા છે એ કોઓર્ડિનેટ આપેલા છે. રેડી? હિયર વી હેવ ગિવન ધી કોઓર્ડિનેટ π0 2 પાઈ પાઈ 2 પાઈ એન્ડ 0 પાઈ. તો આ કેસમાં મિત્રો આપણે લિમિટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાની છે એ સમજવાનું રહેશે. તો અહીં જે મિત્રો આપણા કોઓર્ડિનેટ π0 2 પાઈ પાઈ 2 પાઈ અને 0 પાઈ છે. રેડી? એ કયા પ્લેનની અંદર આપેલા છે મિત્રો? આપણને એક્સ વાય પ્લેનની અંદર આપેલા. રેડી? તો આપણે એને એક્સ વાય પ્લેનની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીં ડ્રો કરી મિત્રો. First of all, I draw in a xy plane. Suppose this is the coordinate is the pi, this is the 2 pi, this one is the pi, this one is the 2 pi. Now you can mention here our all the points. મિત્રો આપણે જે કોઓર્ડિનેટ રિપ્રેઝન્ટ કરી છે xy પ્લેનની અંદર રિપ્રેઝન્ટ કરી છે. રેડી? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે આપણો રિજિયન આપેલો છે પેરેલોગ્રામ એ XY પ્લેનમાં કેવો છે આપણે અહીંયા સમજીએ. આ થશે આપણું ઓરિજિન. રેડી? તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે મિત્રો π0, તો આપણું પોઈન્ટ થશે π0. નાવ યુ કેન સી ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ ધી π0. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ધી 2 પાઈ પાઈ, સો ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ ધી 2 પાઈ પાઈ. નાવ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ધી પાઈ 2 પાઈ, સો પાઈ 2 પાઈ ઇઝ નથિંગ બટ ધીસ પોઈન્ટ. નાવ ધીસ પાઈ એન્ડ ધીસ ધ પોઈન્ટ 2 પાઈ. And our next point is the 0 pi, that means this point is the 0 pi. Now we join this all the points. હવે મિત્રો આપણે દરેક પોઈન્ટને જોઈન કરીએ તો આપણે કઈ રીતે જોઈન કરવાનું થશે? π0. રેડી? π0 to 2 પાઈ પાઈ, that means this point. Now to join this point to this point and this point to this point. તો આ થઈ જશે મિત્રો આપણો જે પેરેલોગ્રામ છે. that means આપણને આ રિજિયન છે મિત્રો XY પ્લેનની અંદર બાઉન્ડેડ આપેલો છે. મીન્સ XY પ્લેનમાં મિત્રો જે આપણો પેરેલોગ્રામ છે આ પ્રમાણે છે. રેડી? પણ આ જે મિત્રો રિજિયન છે એને આપણે યુવી પ્લેનમાં આપણે કન્વર્ટ કરી નાખી. તો યુવી પ્લેનમાં મિત્રો કન્વર્ટ કરવા છે દરેક પોઈન્ટને, તો દરેક પોઈન્ટ આપણે યુવી પ્લેનમાં કઈ રીતે મળશે? આ તો આપણી પાસે ઓલરેડી આવી ગયા. રેડી? આ XY પ્લેનમાં પોઈન્ટ આપેલા છે 4 આપણને. આ જે આપણને મિત્રો ક્વેશ્ચનની અંદર પોઈન્ટ આપેલા છે એ કેવા છે? XY પ્લેનના પોઈન્ટ આપેલા છે. હવે યુવી પ્લેનમાં મિત્રો આપણે આ જે પેરેલોગ્રામ ડ્રો કરવો છે, મીન્સ આ જે રિજિયન છે એને કન્વર્ટ કરવો છે, તો કઈ રીતે કરશું? તો આ જે મિત્રો પ્લેન છે બધા, આ જે બધા પોઈન્ટ છે મિત્રો એને આપણે યુવી પ્લેનમાં ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો કઈ રીતે મિત્રો આપણે દરેક પોઈન્ટને યુવી પ્લેનની અંદર કન્વર્ટ કરી શકીએ એ આપણે સમજીએ. તો મિત્રો આપણે યુવી પ્લેનમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો આપણી પાસે જે રીતે એક્સ અને વાય કોઓર્ડિનેટ હોય. રેડી? આપણને મિત્રો પોઈન્ટ આપેલો છે π0, તો આમાં એક્સ કોઓર્ડિનેટ કોણ છે? એક્સ બરાબર પાઈ છે અને વાય કોઓર્ડિનેટ આપણો 0 છે. તો આ રીતે મિત્રો આપણે XY પ્લેનની અંદર આપણું જે કોઓર્ડિનેટ છે XY આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ. તો એ રીતે મિત્રો આપણે યુવી પ્લેનમાં ડ્રો કરીએ તો આપણા કોઓર્ડિનેટ કોણ થઈ જશે? યુ અને વી થઈ જશે. તો યુવી કોઓર્ડિનેટ મિત્રો આપણે 2 ડાયમેન્શનલી લખવો છે તો કઈ રીતે આપણી પાસે વેલ્યુ હોવી જોઈએ? યુ હોવા જોઈએ અને વી હોવા જોઈએ. તો આપણે જે છે મિત્રો એને આપણે 2 ડાયમેન્શનલી પોઈન્ટ મીન્સ 2 કોઓર્ડિનેટની અંદર આપણે કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો આપણી પાસે કઈ વેલ્યુ હોવી જોઈએ? યુ અને વી હોવા જોઈએ. તો યુ અને વી જો મિત્રો આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણે એને યુવી પ્લેનની અંદર ડિનોટ કરી શકશું. તો આપણી પાસે મિત્રો જોવો જોઈએ અહીંયા આપણી પાસે ફંક્શન છે એક્સ, યુ બરાબર એક્સ માઇનસ વાય ફંક્શન છે અને વી બરાબર આપેલા છે આપણને એક્સ પ્લસ વાય. મિત્રો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ π0 છે, π0 પોઈન્ટ છે. રેડી? XY પ્લેનમાં છે. તો યુવી પ્લેનમાં કન્વર્ટ કયા પોઈન્ટમાં થશે આપણે ફાઇન્ડ કરવા છે. તો આપણી પાસે એક્સ બરાબર કોણ છે? પાઈ છે અને વાય બરાબર કોણ છે? 0 છે. આ જે પોઈન્ટ છે મિત્રો XY પ્લેન
કોઓર્ડિનેટનો પોઈન્ટ છે રેડી, પણ યુવી પ્લેનમાં મિત્રો કેવો પોઈન્ટ થઈ જશે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવો છે, મીન્સ યુવી પ્લેનમાં કયા પોઈન્ટમાં કન્વર્ટ થાય છે તે ફાઇન્ડ કરવા છે. તો અહીંયા આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું યુ બરાબર એક્સ બરાબર કોણ છે પાય અને વાય બરાબર છે 0. સો પાય -0 તો યુ બરાબર મળશે મિત્રો આપણને પાય અને વી બરાબર આપેલ છે એક્સ પ્લસ વાય. સો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ મિત્રો પાય છે અને વાય આપણા 0 છે. સો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાય. તો યુ પણ પાય મળ્યા અને વી પણ પાય મળ્યા. તો આપણે યુવી પ્લેનમાં પોઈન્ટ લખવું હોય તો કોણ પોઈન્ટ થશે મિત્રો આપણો યુવી. તો યુવી બરાબર આપણને કોણ મળ્યા મિત્રો પાય. તો આ પોઈન્ટ થઈ ગયું આપણું યુવી પ્લેનનું પાય. તો આ રીતે મિત્રો દરેક પોઈન્ટને આપણે યુવી પ્લેનમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ અને ત્યારબાદ મિત્રો આપણે યુવી પ્લેનમાં આપણો રિજિયન ડ્રો કરીશું. સો યુ કેન જસ્ટ ડાયરેક્ટલી રાઇટ ડાઉન ઇન અ યુવી પ્લેન, યુ કેન સી બેટર હિયર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો જ્યારે આ પ્રકાર એક્ઝામ્પલ આપેલું હોય ત્યારે દરેક કોઓર્ડિનેટને યુવી પ્લેનમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવા તે તમે ઇઝીલી અહીં જોઈ શકશો. યુ કેન ઇઝીલી કન્વર્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ધ ફંક્શન રેડી. આપણો કોઓર્ડિનેટ થશે યુવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો યુ બરાબર કોણ છે મિત્રો આપણી પાસે એક્સ માઇનસ વાય છે અને વી બરાબર આપણી પાસે છે એક્સ પ્લસ વાય. સો જસ્ટ રાઇટ ડાઉન અવર ફંક્શન ઇન જનરલ ફોર્મ રેડી. તો મિત્રો આપણું ફંક્શન છે અને જનરલ ફોર્મ આપણે લખી નાખેલ છે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો યુ આપણે લીધા છે એક્સ માઇનસ વાય અને સેકન્ડ કોઓર્ડિનેટ થશે વી જે છે આપણા એક્સ પ્લસ વાય. હવે મિત્રો આપણે યુવી પ્લેનમાં આપણો જે પાય 0 પોઈન્ટ હતો એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. તો પાય 0 પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવી છે મિત્રો. તો એમાં એક્સ કોઓર્ડિનેટ કોણ થશે પાય થશે અને વાય કોઓર્ડિનેટ 0 થશે. સબસ્ટિટ્યુટ હિયર. તો આમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી મિત્રો તો એક્સ બરાબર પાય અને વાય બરાબર 0 તો કોણ થશે પાય. તો આપણો યુ કોઓર્ડિનેટ થશે અને વી કોઓર્ડિનેટ ફાઇન્ડ કરવો છે તો એક્સ પ્લસ વાય છે વી કોઓર્ડિનેટ રેડી. તો એમાં એક્સ બરાબર પાય મૂકો અને વાય બરાબર 0 તો પાય પ્લસ 0 થશે પાય. તો આપણો જે મિત્રો પાય 0 પોઈન્ટ હતો એક્સ વાય પ્લેનમાં એ યુવી પ્લેનમાં કન્વર્ટ થઈ જશે પાય પોઈન્ટમાં. એ તો મિત્રો સેકન્ડ પોઈન્ટ છે 2 પાય. તો જેમાં એક્સ થશે આપણે 2 પાય અને વાય થશે પાય. તો ફર્સ્ટ વેલ્યુ છે એક્સ માઇનસ વાય, તો 2 પાયમાંથી પાય સબટ્રેક્ટ કરી તો થશે પાય અને સેકન્ડ વેલ્યુ છે એક્સ પ્લસ વાય, તો જે થઈ જશે 2 પાય પ્લસ પાય 3 પાય. તો આપણો જે 2 પાય પોઈન્ટ હતો મિત્રો એ કન્વર્ટ થઈ જશે પાય 3 પાયમાં રેડી. અને ત્યારબાદ આપણો થર્ડ પોઈન્ટ છે પાય 2 પાય. તો શું કરવાનું છે મિત્રો એક્સ માઇનસ વાય કરવાનું છે. દેટ મીન્સ પાય -2 પાય કરવાના છે તો થશે માઇનસ પાય અને આપણા એક્સ પ્લસ વાય કોઓર્ડિનેટ છે વી કોઓર્ડિનેટ છે એક્સ પ્લસ વાય. તો આ બંનેનું એડિશન કરીશું પાય પ્લસ 2 પાય 3 પાય એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ધી 0 પાય. તો એક્સ આપણા 0 છે અને વાય બરાબર પાય છે તો થશે 0 માઇનસ પાય અને 0 પ્લસ પાય તો થઈ જશે પાય. તો હવે મિત્રો આપણા જે પોઈન્ટ મળ્યા તમને જોઈ શકો છો પાય 3 પાય -પાય 3 પાય અને -પાય. એ કયા પ્લેનના થઈ ગયા? હવે યુવી પ્લેનના થઈ ગયા. તો મિત્રો આપણી પાસે કોઓર્ડિનેટ હોય તો એના ઉપરથી આપણે ઇઝીલી આપણો રિજિયન ડ્રો કરી શકીએ છીએ અને રિજિયન ઉપરથી ઇઝીલી આપણે એની લિમિટ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ રેડી. તો આપણા જે મિત્રો એક્સ વાય પ્લેનમાં પોઈન્ટ હતા એ દરેક પોઈન્ટને આપણે યુવી પ્લેનમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યા છે. તો હવે મિત્રો આપણે ઇઝીલી આપણો જે રિજિયન છે યુવી પ્લેનમાં આપણે ડ્રો કરી શકશું રેડી. નાઉ યુ કેન સી હિયર અવર રિજિયન ઇન યુવી પ્લેન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડ્રો અવર યુવી પ્લેન. ધીસ ઇઝ ધ યુ એક્સિસ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ વી એક્સિસ. મિત્રો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે મળ્યો છે પાય. તો જે રીતે મિત્રો આપણે એક્સ વાય પ્લેનમાં ડિનોટ કરી છે એ રીતે અહીંયા એક્સ વાય યુવી પ્લેનમાં લખ્યા છે પાય 2 પાય રેડી. પાય 2 પાય 3 પાય પાય -2 પાય. મિત્રો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે પાય. તો આપણો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ થશે પાય રેડી. નાઉ યુ કેન સી હિયર પાય. થર્ડ પોઈન્ટ સેકન્ડ પોઈન્ટ છે પાય 3 પાય. So this point is the pi 3 pi. Next point is the minus pi 3 pi. So minus pi 3 pi. This is the minus pi 3 pi. And last point is the minus pi pi. So this point is the minus pi pi. Now join all the point. Here we get this square. તો મિત્રો આપણો જે પેરેલોગ્રામ હતો XY પ્લેનની અંદર એ યુવી પ્લેનમાં સ્ક્વેર મળે છે. સ્ક્વેર કેને કહે છે મિત્રો? જેની લેન્થ અને હાઇટ સરખી હોય. તો અહીં લેન્થ કેટલી છે મિત્રો? પાય થશે અને હાઇટ પણ કેટલી છે? પાય છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. નાઉ કેન સી હિયર. આ મિત્રો જે આપણી લેન્થ છે કેટલી છે? સોરી 2 પાય છે. અહીં જે લેન્થ છે મિત્રો એ 2 પાય થશે. 2 પાય અને હાઇટ પણ કેટલી છે મિત્રો? 2 પાય છે. તો આપણો જે મિત્રો પેરેલોગ્રામ હતો XY પ્લેનની અંદર એ યુવી પ્લેનમાં કન્વર્ટ થઈ જશે સ્ક્વેરની અંદર રેડી. હવે મિત્રો સ્ક્વેરની અંદર આપણે ઇઝીલી લિમિટ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે યુવી પ્લેનની લિમિટ ફાઇન્ડ કરવી છે તો આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો યુવી પ્લેનની લિમિટ ફાઇન્ડ કરવી છે તો આમાં મિત્રો આપણે વર્ટિકલ અથવા ઓરિજિનલ ટ્રીપ ડ્રો કરી શકીએ રેડી. તો આમાં વર્ટિકલ ટ્રીપ ડ્રો કરીને રન કરાવી મિત્રો તો ક્યાંથી ક્યાં સુધી રન થશે? યુ એક્સિસ ઉપર રન થશે. યુ એક્સિસ ઉપર રેડી. તો ક્યાંથી ક્યાં થશે મિત્રો? -પાયથી લઈ પાય સુધી રેડી. કારણ કે તમે કોઓર્ડિનેટ જોઈ શકો છો યુના ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે? -પાય ટુ પાય. તો એ આપણી થશે લિમિટ યુની. તો યુની લિમિટ થશે -પાય ટુ પાય અને વીની લિમિટ લખવી છે મિત્રો તો વીની ક્યાં થશે? પાયથી 3 પાય સુધી. તો વીની થશે પાય ટુ 3 પાય. અને જ્યારે મિત્રો રેક્ટેંગલ અથવા સ્ક્વેર હોય ત્યારે જે એનું લેન્થ હશે મિત્રો એ જ એની એક્સ લિમિટ થશે અને જે હાઇટ છે મિત્રો એ જ એની વાય લિમિટ થશે.
So you can directly find the limit without doing the vertical or horizontal trip. x લિમિટ થશે મિત્રો -π to π અને y લિમિટ થશે π to 3π. તો એ લિમિટ આપણને કેની મળશે મિત્રો u અને v ની. તો આપણે મિત્રો આ રીતે લિમિટ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ જ્યારે તમને એક્ઝામ્પલની અંદર કોઓર્ડિનેટ ફોર્મ આપેલા હોય ત્યારે. રેડી. અને ડાયરેક્ટ લાઇનના ઇક્વેશન આપેલા હોય મિત્રો તો આપણે આગળ ઓલરેડી એક્ઝામ્પલ જોયા છે જેમાં ડાયરેક્ટ લાઇનના ઇક્વેશન આપેલા હોય તો ડાયરેક્ટ આપણે લાઇન ઉપરથી લિમિટ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. રેડી. બટ whenever you given the coordinate form your region bounded by, ready, so convert your region in a UV plane and find the limit. Now we just simplify our examples. So now double integration our function is x minus y whole square into sin square x plus y dx dy. So first of all we write the limit of u, we get the -π to π. Now we write the limit of v, we get the π to 3π. Now here we replace by x minus y by u, so u square, and x plus y replaced by v. So here we write in this form u square sin square v. After that we multiply Jacobian, so don't forget the Jacobian into dv du. As we know our Jacobian is the 1/2, so take outside. And મિત્રો જે ઇન્ટિગ્રેશન છે આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ આપણે v કરીશું. રેડી. તો એટ ધેટ ટાઈમ આપણે યુ સ્ક્વેર કાઉન્ટ થશે કોન્સ્ટન્ટ. બટ મિત્રો આપણું ફંક્શન સાઇન સ્ક્વેર છે. સાઇન વી હોત તો ડાયરેક્ટ આપણે મિત્રો માઇનસ કોસ વી કરી નાખીએ. રેડી. પણ સાઇન સ્ક્વેર વી છે તો જેનું આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકતા નથી. તો ડાયરેક્ટ નથી કરી શકતા તો મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી દઈશું અહીં. સાઇન સ્ક્વેર વી કેન બી રિટન એઝ sin square we can write as the 1 minus cos 2v upon 2. As we know formula is the sin square x is equal to we write as the 1 minus cos 2x upon 2. After that we can easily do the integrations. So u square as it is 1/2 take outside. Sin square we replace by the 1 minus cos 2v upon 2. Again મિત્રો એમાંથી 1/2 કોમન નીકળશે આઉટસાઇડ લઈ તો આગળ થઈ જશે 1/4. And u square it is. After that we can easily do the integration 1 minus cos 2v. Integration of 1 is the v and integration of cos 2v is sin 2v upon 2. મિત્રો આ ડિનોમિનેટરમાં 2v નું ડેરિવેટિવ થશે 2. રેડી. and its limit is π to 3π. Now we just simplify the next step. So here we apply the limit at a place of v. So first limit is 3π. So 3π minus sin આ મિત્રો 2v રિપ્લેસ થઈ જશે 3π માં થઈ જશે 6π upon 2. After that we apply the lower limit at a place of v. So lower limit is the pi. So we write as the pi minus sin 2π upon 2. So first of all here we apply the upper limit in this step and after that we minus apply the lower limit at a place of v. Now you can see as we know value of 6π and sin 2π is 0. How becomes 0? As we know in unit circle this is the 0, 2π, 4π, 6π and at that point our coordinate is the 1 0. 1 denote for cos and 0 for sin. So sin 0 0, sin 2π 0, sin 4π 0, sin 6π 0. In general sin n pi, sin 2n pi 0. Ready? So here we get the 3π minus pi and value of this term is 0 and this term is the 0. So just remain the 3π minus pi. Answer is the 2π and 2π is the constant take outside. So here we get the remain 2 to the pi upon 2 and just do the integration of u square is u cube by 3 and limit is minus pi to pi. After that apply the limit. So pi upon 2 as it is, we replace the upper limit pi at a place of u, so we get the pi cube upon 3. Formula minus આવશે મિત્રો ત્યારબાદ minus pi નો ક્યુબ થશે minus pi cube, so again minus minus plus, so become the plus pi cube by 3 and 2 pi cube upon 3 into 2, so this 2 cut and answer is the pi raised to 4 upon 3. That is nothing but our RHS side. Hence our result is the proved. So in this way we can solve this type example whenever you gain the coordinate region. Ready? તો આ મિત્રો એક્ઝામ્પલમાં આપણો જે રિજન બાઉન્ડેડ થાય છે કોઓર્ડિનેટથી બાઉન્ડેડ થતો હતો. રેડી. તો આપણે મિત્રો લિમિટ ફાઇન્ડ કરવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જે પોઈન્ટ આપેલા છે એને XY પ્લેનમાં ડ્રો કરીએ. રેડી. Not need to draw in XY plane, just convert your point in a UV plane. How to convert in a UV plane? Just write down the UV coordinate. Use the equation of u and v and just draw the region in UV plane and find the limit. So you can easily solve the example. So this type example here over. In next lecture we will discuss the change of order, means change of a variable in Cartesian to polar coordinate. મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર
આપણે અત્યાર સુધી જે એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા છે એમાં કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં આપણે ઇક્વેશનને સોલ્વ કરેલા છે. હવે મિત્રો આપણે જે કાર્ટેશિયન ફોર્મ છે એને પોલાર કોઓર્ડિનેટ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીને ત્યારબાદ આપણે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન સોલ્વ કરશું. So at that time we also use the word Jacobian. Ready? So this type example and this method we will discuss in next lecture. Thank you. Have a good all of you.